हाय फ्रेंड्स आपण मानकु पुणी थरे सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। आज आम आलोचना करवा तुमर साहित्य ज्योति प्लस टू सेकेंड एमआईएल ओडिया रो कौन ना तुमर जो 5 मार्क सिलेक्शन प्रश्न अच्छी ताहा आम आलोचना करवा क्योंटा ना तुमर कविता विभाग रु पिला माने देख तुमर गत वर्ष बोर्ड परीक्षा रे कविता विभाग रु तुमर तपस्विनी पत्र रु आसला किंतु एही वर्ष तुमर फुल चांसेस अच्छी बहुत ग्यारंटी अच्छी तुम बड़पण रु ही आसब जो प्रश्न देछि मु से प्रश्न तुम बड़पण रे ही आसबार संभावना अच्छी। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा तुमर कविता विभाग बड़पण रु 5 मार्क सिलेक्शन प्रश्न जोटा कि 100% बोर्ड परीक्षा आसबार संभावना अच्छी। तो देख यही प्रश्न किभली भाव में अच्छी। तो जदि आपण मैंने यही चैनल नुआ अच्छे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे थिबा ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतो जहाँफल एमती वीडियो आपण मैंने पाई परिबे। तो देख पिला माने तुमर कविता विभाग जो 5 मार्क सिलेक्शन प्रश्न अच्छी तुमर एमआईएल ओडिया साहित्य ज्योति 80 मार्क जो बोर्ड परीक्षा हे से परीक्षा तुम 5 मार्क प्रश्न 3टी आसो गोटे प्रबंध विभाग गोटे कविता विभाग लंग क्वेश्चन आसो एवं आउ गोटे आसो तुम दरखास्त पत्र लिखन ताको छाड़ी आम केवल कविता एवं प्रबंध विभाग 5 मार्क परीक्षा प्रश्न आलोचना करवा। तो देख ये गोटे कवितार प्रश्न अच्छी बड़पणर मनीष जीवन धर्म किपरि हेबा उचित पठित कविता अवलंबन दर्शाओ। यहाँ 2022 साइंस आसला बड़पण कविता अवलंबन में मानव जीवन में धर्मर गुरुत्व दर्शाओ। यहाँ 2022 आसला कॉमर्स एवं ये दुईटा आसीनी किंबा देछि पठित कविता अवलंबन में मनीष जीवन धर्मर गुरुत्व विचार कर मनीष बड़पण धर्मर भूमिका गुरुत्वपूर्ण आलोचना कर। तो पे यही 4 प्रश्न मध्य जो प्रश्न आस तुम उत्तर गोटे हे जो आंसर अच्छे सब गोटे हे बुझला। तो तुम मैंने वीडियो को पूरा लास्ट जाए शेष जाए देख ना कि बुझीपार एवं परीक्षा जदि ये प्रश्न आसब तो किसी कर। तो चलतु आम यही प्रश्नर उत्तर देखा। तो प्रश्न टी भल से बुझ प्रश्न कही मनीष जीवन धर्म किपरि हेबा उचित पठित कविता अवलंबन दर्शाओ। तो देख पे प्रथम यार कवि परिचय टी देदेबा इंट्रोडक्शन टी देदेबा तापर आम उत्तर लिखा। तो देख कविवर राधानाथ राय आधुनिक ओडिया साहित्यर जुग प्रवर्तक से कौन ना जुग प्रवर्तक कविवर तांको उपाधि मिली कविवर राधानाथ राय आधुनिक ओडिया साहित्यर जुग प्रवर्तक। चिलिका महाजात्रा दरबार नंदिकेश्वरी उषा और पार्वती प्रभृति काव्य तांकर अनन्य कवि प्रतिभार स्वाक्षर बहन करे। से कौन कौन रचना करथिल तांकर कविता कवि प्रतिभार स्वाक्षर किए तांकर काव्य गुड़िक बहन करे ना चिलिका महाजात्रा दरबार नंदिकेश्वरी उषा एवं पार्वती प्रभृति काव्य गुड़िक तांकर अनन्य कवि प्रतिभार स्वाक्षर बहन करे। तो पे तुम खातार नोट कर संचित बड़पण कविताटी कवि रचित दरबार काव्य अंशविशेष अटे से संग्रहित होती संचित बड़पण कविताटी कवि रचित दरबार काव्यर अंशविशेष अटे। यही कविताटी मृत्युर अनिवार्यता मनीषपणियार महत्व भ्रांत अहंकार असारता और धर्म भावर महिमा अभिव्यक्त होइछि। यही कवितार कौन उल्लेख करा जायछि ना ये कविताटी मृत्युर अनिवार्यता मरणशीलतार अनिवार्यता और मनीषपणियार महत्व कौन तार भ्रांत अहंकार असारता एवं धर्म भावर महिमा एठारे उल्लेख करा जायछि बा अभिव्यक्त होइछि। एते बुझिल कवि परिचय। तापर देखा पॉइंट को आसला कवि एक निगूढ़ सत्य प्रकाश करी कहिसंती जे धन जैवन प्रभुत्व और पदपदवीर बडिमा क्षणस्थायी अटे। जो आमर धन जैवन धन संपत्ति एवं जैवन यौवनावस्था प्रभुत्व और पदपदवीर जो पदपदवी लेवल अच्छे पदपदवीर बडिमा क्षणस्थायी अटे। जड़े राजा अच्छे और जड़े प्रजा अच्छे ता भितर कौन संपर्क रहिबा उचित सही संपर्क क्षणस्थायी अटे बोली कवि एठारे उल्लेख कर। ये सबू क्षणक आखि झलसाई दे ये सबू घटना क्षणक माने किछि समय आखि को झलसाई दे सत एटा सत कि किछि समय आखि को झलसाई दे किंतु कालर वज्रदंत दिने ये सब को भांगी चूरमार करते। पिला बुझ किंतु
କାଲର କାଲ ମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ସମୟ ଅଟେ କାଳ ସମୟ କହିଲେ ଆମେ ହେବ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ କାଳର ବଜ୍ରଦନ୍ତ କାଳ ସମୟର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ଦିନେ ଏସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାନେ ଛାରଖାର ଚୁରମାର ଛାରଖାର କରିଦିଏ ବୁଝିଲ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମ ସାଧନରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ କେଉଁଠି ରହିଥାଏ ନା ଧର୍ମ ସାଧନାରେ ରହିଥାଏ। ଯେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାଠାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ମାନେ ମହାନ ପଣିଆ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝ ମହାନ ପଣିଆ ରହିବ। ବିଧାତା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବିଧାତା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ସେ କେଉଁ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଆମର ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ସେ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ସଂସାର ରୂପକ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତୁମର 2 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ ବୁଝିଲା। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାର ବାରିଧି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ତାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି ମାନେ ଭଗବାନ ତରିବାକୁ ଏହି ସଂସାରର ସଂସାରର ବାରିଧିକୁ ତରିବାକୁ ସେ ଧର୍ମ ବଳିକି ଏକ ପୋତକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ବା ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗଠିତ ହୁଏ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ ବା ବଡ଼ପଣ କାହାକୁ ନା ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଧର୍ମକୁ ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଯେଉଁ ମହାନ ପଣିଆ ସେ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ। ଧର୍ମପଥର ପଥିକ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହା କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୌରଭ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦେଖ ଧର୍ମପଥର ପଥିକ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମପଥରେ ବଡ଼ପଣ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ତାହା କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପାରନ୍ତି ସେହି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼ାଇକି ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୌରଭ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେ ଯଦି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଭ ନା ତାର ପ୍ରଶଂସା ଚାଲିଥାଏ। ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଭଲ ଲୋକଟିଏ ଥିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମରିଗଲା ତାରି ପ୍ରଶଂସା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମର ପଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଯଦି ତୁମେ ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଧର୍ମର ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗର ଏକମାତ୍ର ପଥ ଅଟେ। ଯଦି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କହୁଥାନ୍ତି ନା ଧର୍ମପଥରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାଲର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ସମର୍ଥନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କହିଲା ଯେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜ୍ରଦାନ୍ତ କ'ଣ ନା ଭାଙ୍ଗିବ କାଲର ବଜ୍ରଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବ। ତ ଯଦି ଧର୍ମପଥରେ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାଲର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ସମର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। କାଲର ବଜ୍ରଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଧର୍ମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଧର୍ମ ମହାନ ପଣିଆ ବଡ଼ପଣକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧିରୁ ମନକୁ ଟାଣି ନେଇ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଧର୍ମପଥରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧିରୁ ମନକୁ ଯେଉଁ ସଂସାର ବାରିଧି ଜାଗତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମନକୁ ଟାଣି ନେଇ ମନକୁ ସେଥିରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଧର୍ମପଥରେ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାସକ୍ତିରେ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ପାଦ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଯେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା କାହିଁକି କ'ଣ ଭାବିବା ଆମକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ଏହା ଭାବିବା ଆମକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ରାଜଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୟାଳୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତପଣିଆ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ଏକ ସିନା ମହତପଣିଆ ଅଟେ, ବଡ଼ପଣ ମହତପଣିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ, ଆଉ ଯେ ବଡ଼ପଣ ଅଛି ତାହା ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ଅଟେ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଖିବାର ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶୈଳୀ ଅଛି, ତୁମକୁ ପାରାଗ୍ରାଫ ହିସାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କବିତା ଅଛି ତ ପଦ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ ତାପରେ ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଯଦି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବ, ଧର୍ମର ପାଳନରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବ, ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେବ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ତାହାର ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସେହି ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ଯଦି ସେ ଜଣେ ଜନ୍ମ କଲା ଏବଂ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବ, ତାହାର ମହାନ ପଣିଆ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନରକରେ ବାସ କରିବ। ବାସ୍ତବିକ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ତାହାର ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଜନ୍ମରେ ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମଣିଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ନା ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ, ମହାନ ପଣିଆ, ବଡ଼ପଣ, ସତ୍ୟତା ପଣିଆ, ମହାନ ପଣିଆ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ସେହି ମହାନ ପଣିଆ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ ସତ୍ୟ ବା ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ପଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମହାନ ପଣିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ କେହି ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ପଣ ମହାନ ପଣିଆକୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ମହାନ ପଣିଆକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ମାସକ୍ତ ହୋଇ ସଂସାର ମୋହରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ମନସ୍କ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରେ। ଧର୍ମାସକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସଂସାରର ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଧର୍ମର ମନସ୍କ ହେଲେ ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରେ। ଧର୍ମାଚରଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସାଧକ ଅଟେ। ଧର୍ମାଚରଣରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ ତୁମେ ଅର୍ଜନ କରିବ, ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମହାନ ପଣିଆ ଯେଉଁ ଅର୍ଜନ କରିବ, ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁଖ ସାଧକ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଭୂମିକା ଯଥାର୍ଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବୁଝିକି ଦେଖ ତୁମର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କର। କାହିଁକି ମଣିଷର ବଡ଼ପଣ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତାହା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଦି ତୁମକୁ ନ ଆସେ ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ମଣିଷର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଦେବ। ଧର୍ମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହା ତୁମେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବ। ବୁଝିଲା? ତ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5ରୁ 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।